Good afternoon, students. Today we are going to discuss chapter amino acids and proteins. Amino acids and proteins. So first of all, we will discuss about the amino acids. Okay. So definition of amino acid. First of all, amino acid and then about the proteins. So amino acids, they are the basic structural units of the proteins. These are the basic structural units of proteins. The amino acids, they are the basic structural units of the proteins. Okay. The scientist Emil Fisher. Scientist Emil Fisher called them as a building blocks of the protein. Call it as building blocks of protein. Okay. म्हणजे प्रोटीन जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमिनो ऍसिड. ओके, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमिनो ऍसिड. तर या ठिकाणी प्रोटीन कशापासून बनलेले आहे तर त्याचं एक सिंगल युनिट जर आपण काढलं तर ते काय असतं अमिनो ऍसिड. सो बेसिक स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ द प्रोटीन इज द अमिनो ऍसिड. ओके, इमिल फिशर काय म्हणतात की इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स. प्रोटीन्सचे बिल्डिंग ब्लॉक कोण आहेत? So that is the amino acids. From the amino acids, the chain of protein is produced. Okay, or we can say that the amino acids, they are united with each other by the peptide bonds. Okay, and this chain of amino acids with the peptide bond is called as the protein. Okay, so amino acid. So amino acid, it consists of amino group. Okay, amino acid, it consists of amino group. It is the amino group. Okay, it is the amino group. It also contains a carboxyl group. Okay, COOH, carboxyl group. So amino acid consists of amino group, carboxyl group, okay, as well as the hydrogen. Okay, that is hydrogen and the 1R group. It is as a side chain. Alkyl, acyl, etc. These groups it may be. So R, it may be the side chain. Whatever it may be, R. Okay, it is the side chain. So what is the structure of amino group? So it is C, NH2, COOH, R and H. Okay, so it is the amino acid. It is the amino acid which is in unionized form. Unionized form of amino acid. Okay, so it is the unionized form of amino acid. So amino acid consists of NH2 group, carboxylic group. It is NH2 means amino group. COOH, it is the carboxyl group. Then hydrogen and one is the R. R is the side chain in whatever it may be the group. Okay, R कुठलाही group त्या ठिकाणी असू शकतो. It may be the single H or it may be the alkyl group, acyl group or whatever it may be. Okay. So this amino acids, when there is the neutral pH, they are predominantly as a dipolar ion. Okay, that means in neutral pH. That means in pH 7. They are present in the form of dipolar ions. Okay,
But dipolar ions means what? Means it is the alpha carbon HCOO minus, okay, and NH3 plus, okay, and R. So in neutral pH, the amino acid it is in the condition of this ionic compound or dipolar ions. Okay, so these are known as Zwitter ions. Okay, these are known as Zwitter ions. Okay, then in case of the acid solution मध्ये जर या ठिकाणी आपण पाहिलं तर NH3 group it is only the ionized. It is HCON R and this N it is in the form of NH3 plus ionized form. In alkaline solution, this amino acid in which the COO group is ionized. COO minus is NH2 and R. Okay. So there are the different conditions of this amino acid in the different types of the solution. When there is a neutral pH of the solution, then the amino acids they are present in bi and or the dipolar ion condition, which are known as Zwitter ions, in which the amino group is also in ionic condition and carboxylic group is also in ionic condition. In acid solution, the amino group it is in ionic condition, and in alkaline solution or alkaline pH, it is the carboxyl group it is in ionic condition. Okay. So there are the different types of the amino acids. So there are more than 20 amino acids. Okay, more than 20 amino acids. Okay, more than 20 amino acids have been recorded from the living organism in the form of protein. म्हणजे ज्यावेळेस प्रोटीनचे अनालिसिस केलं त्यावेळेस 20 पेक्षा अधिक या ठिकाणी अमिनो ऍसिड सापडले. ओके, तर त्या ठिकाणी सम आर इसेन्शियल अमिनो ऍसिड, सम आर इसेन्शियल अमिनो ऍसिड. ओके, मग याला इसेन्शियल का म्हणायचं? द इसेन्शियल बिकॉज दे कॅन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, because they cannot be synthesized by the organism. म्हणजे तो ऑर्गॅनिझम स्वतः त्याला प्रोड्यूस करू शकत नाही. ओके, so therefore it must be included in a diet. Must be included in diet. Okay, it must be included in diet. So particularly the plants and bacteria they can produce, but in the human beings the sum of the amino acids they cannot be produced. Okay, ते आपण पुढे या ठिकाणी पाहणार आहोत. Now the synthesis of amino acids. Synthesis of amino acids. Synthesis of amino acids. So amino acids they are synthesized in the metabolism. Okay, so there are the different sources from which the amino acids are produced. Okay, there are different sources. There are the different sources. Okay, there are different sources. So the different sources, so they are generally they are synthesized, amino acids they are synthesized in the metabolism, they are produced from the different sources. So the first source that is the nitrogen source.
The first source, that is the nitrogen source. Okay, the nitrogen source. So to synthesize the amino acid, nitrogen is needed. Okay, to synthesize amino acid, nitrogen is needed. So the glutamate, the amino acid, the glutamate is synthesized from ammonia and is synthesized from ammonia and alpha ketoglutarate Okay, so glutamate is synthesized from ammonia and alpha ketoglutarate. म्हणजे ग्लुटारेट नावाचं जे अमिनो ऍसिड आहे तर ते तयार व्हायचं असेल तर त्यासाठी अमोनिया आणि अल्फा केटोग्लुटरेट नावाचं त्या ठिकाणी हे दोन. आज अल्फा केटोग्लुटरेट आपण हा शब्द ऐकलेला आहे जेव्हा आपण फिजिओलॉजी स्टडी करत होतो. ओके, इंटरमिडिएट प्रोडक्ट आहे अल्फा केटोग्लुटरेट. सो अमोनिया and alpha ketoglutarate by the action of glutamate dehydrogenase. Okay, by the action of glutamate dehydrogenase. Glutamate dehydrogenase. Yes. Okay. So the reaction is NH4 ammonia plus alpha ketoglutarate okay, plus here there is the hydride ions, they are required, so NAD F plus H. Okay, that means NADPH2 they are utilized here. So in presence of glutamate, dehydrogenase. Glutamate dehydrogenase, it is the enzyme. Okay, glutamate dehydrogenase is the enzyme. So in presence, due to the glutamate dehydrogenase from ammonia and alpha ketoglutarate, okay, there is a use of hydride ion. It produces the glutamate. It produces glutamate. Okay, it produces glutamate. Plus here the NADP is producing. NADP is produced here. Plus water molecule is released. Okay, water molecule is released. So this ammonia and alpha ketoglutarate in the presence of enzyme glutamate dehydrogenase, by using the hydride ions, it produces the glutamate. Okay, so NADPH2. So these two hydrogen ions they are utilized here. So this glutamate dehydrogenase is bind this ketoglutarate and ammonia in such a way that it produces the L-glutamate. Okay, it produces the L. L means Leo. म्हणजे अशा बेसला या ठिकाणी हे हायड्राइड आयन्स त्या ठिकाणी अटॅच करतं की या ठिकाणी त्याच्यामुळे काय तयार होतं, एल ग्लुटामेट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होतं. जनरली सगळे अमिनो ऍसिड्स हे एल असतात, एल टाइप म्हणजे डेक्स्ट्रो टाइप नसतात, लिओरोडेट्री असतात. ओके, सो दिस हायड्राइड आयन्स दे ट्रान्सफर ॲट अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन म्हणजे कुठला, तर अमिनो ऍसिड वरचा त्या ठिकाणी जो कार्बन आहे अल्फा ketoglutarate वरचा जो अल्फा कार्बन आहे तर ते अल्फा कार्बनला जे हे ग्लुटामेट dehydrogenase they bind
this alpha glutarate in such a way that the hydride ion is transferred to the specific space and it forms the L isomer. Okay, म्हणजे लिओ रोटेटरी त्या ठिकाणी तयार करतं म्हणजे L isomer. ओके, L isomer म्हणजे याला जर केमिकलच्या फॉर्म्युल्यात दाखवायचं म्हणलं तरी आपल्याला दाखवता येईल. याला केमिकलच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जरी दाखवायचं म्हणलं तरी दाखवता येईल. ओके, मग याला आपण केमिकलच्या फॉर्म्युल्यात लक्षात ठेवायची गरज नाही. आता इथे आपण जे रिएक्शन मांडले त्याच पद्धतीने लक्षात ठेवायचं, पण थोडंसं लक्षात येण्यासाठी म्हणून या ठिकाणी आपण थोडंसं एक्स्ट्रा या ठिकाणी घेऊ. तर या ठिकाणी C डबल बॉन्ड O COO and our carboxyl group. Okay, it is also one more carboxyl group. Okay, so it is alpha ketoglutarate. Alpha it is alpha ketoglutarate. Okay, other it is react with ammonia. Okay, so NH2. So there is the presence of glutamate dehydrogenase. This enzyme glutamate dehydrogenase. Okay, there is release of one water molecule. Okay, reaction आपण पहिली. तर radically first of all the intermediate is produced. Okay, a intermediate काय पहा C double bond O, here also C double bond O. इथे पण या ठिकाणी हे जेव्हा नुसतं CO असेल निगेटिव्ह फॉर्म मध्ये असतं. ओके, आयनिक फॉर्म मध्ये. आणि या ठिकाणी इथला हा जो C आहे इट इज अल्फा कार्बन. ओके, त्या ठिकाणी so instead of O now there is attachment of N, H and H. ओके, म्हणजे हे अमोनियातले चार जे आहेत त्यातले दोन या ठिकाणी ते बाइंड होतात आणि ओ रिप्लेस होतो. दोन हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन वॉटर मॉलिक्यूल रिलीज होतो. ओके, इंटरमिडिएट. त्यानंतर पुढे काय होतं या ठिकाणी NAD जो आहे म्हणजे आपण रिएक्शन मध्ये NAD pH त्या ठिकाणी दाखवलेला. तर NAD in bracket P TH plus H plus म्हणजे इथे आपण दोन H दाखवले ना. ओके, so it is in ionic form. So it produces NAD so it orients this hydroxyl ion. Hydroxyl ion अशा पद्धतीने ते ओरिएंट करतो की it produces the L isomer. So see, okay, C double bond O C H NH3. ओके, या पद्धतीने या ठिकाणी याचं हायड्रोजनचं ओरिएंटेशन त्या ठिकाणी होतं. म्हणजे हे याच्यातले दोन H जे एक इथं NH जे आहे तर त्याच्यामध्ये NH2 मध्ये जाऊन NH3 तयार होतं आणि या ठिकाणी एक हायड्रोजन परत त्या ठिकाणी कार्बनची ओरिएंटेशन आणि मग या ठिकाणी प्रोड्युसेस L ग्लुटामेट. Okay, so there is no need to remember this structure. Okay, आपण सुरुवातीला जी रिएक्शन काढली होती अमोनिया अल्फा केटोग्लुटरेट
NADPH2, it produces L-glutamate. तर त्या ठिकाणी ती रिएक्शन त्या ठिकाणी लक्षात ठेवली तरी sufficient आहे. Okay. So this second ammonium ion is incorporated into the glutamate by the action of glutamine synthesis. आता या ठिकाणी हा जो आहे सेकंड अमोनियम आयन म्हणजे या ठिकाणी आता इथे काय होतं की या ठिकाणी अजून एक एल ग्लुटामेट वर ओके अजून एक अमोनियम आयन त्या ठिकाणी इनकॉर्पोरेट होतो म्हणजे या ठिकाणी इंट्रोड्यूस होतो आणि तो इंट्रोड्यूस झाल्यानंतर या ठिकाणी आता काय होतं पहा तर या ठिकाणी प्रोड्युसेस द ग्लुटामाइन ग्लुटामेटचं कन्वर्जन ग्लुटामाइन मध्ये होतं ओके आणि त्यासाठीचं जी एन्झाइम आहे ग्लुटामाइन सिंथेटेज द सेकंड अमोनियम आयन इज इनकॉर्पोरेटेड ओके सो this glutamate plus in presence of glutamine synthetase glutamine synthetase okay synthetase ATP convert into ADP okay here there is a utilization of energy so ATP convert into ADP okay convert into ADP so in this glutamate there is incorporation of another ammonium ion okay and it produce acyl phosphate intermediate acyl phosphate it is the intermediate okay this acyl phosphate is the intermediate then there is a introduction of one ammonium ion that means one more ammonia is introduced here okay and the phosphate is releases okay so it produce glutamine okay म्हणजे हा जो ग्लुटामेट आहे त्या ग्लुटामेट मध्ये या ठिकाणी काय होतं तर पहिल्यांदा देर इज अ फॉस्फोरायलेशन होतं त्याचं आणि असिल फॉस्फेट इंटरमिडिएट तयार होतो and then there is incorporation of the one more ammonia okay ammonium ion जे तर ते त्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस होतो आणि ग्लुटामेटचं कन्वर्जन ग्लुटामाइन मध्ये होतं ओके ग्लुटामेटचं कन्वर्जन इट प्रोड्यूस इनटू ग्लुटामाइन ओके तो इथे परत जर आपल्याला हे ग्लुटामेट वगैरे हे स्ट्रक्चर जर दाखवायचं असेल तर या ठिकाणी आपण या ठिकाणी आता इथे हे ग्लुटामेट हे काढलेलंच आहे ओके इथेच आपण हे रिएक्शन पुढे कंटिन्यू दाखवू शकतो ओके ते केमिकल फॉर्म्युला ते हे लक्षात ठेवायची गरज नाही ही रिएक्शन लक्षात ठेवली तरी बस पण मग तुमच्या थोडं ॲडिशनल नॉलेजसाठी म्हणून आपण या ठिकाणी येते आधी या ठिकाणी काय 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 होतं पहा so there is ATP convert into ADP okay first of all आता ही जी रिएक्शन दाखवली होती ग्लुटामेट त्याचं कन्वर्जन ग्लुटामाइन ते कसं होतं ते आपण या ठिकाणी पाहू आता इथे ग्लुटामाइन सिंथेटेज okay so due to that it produces the structure आता याचं फॉस्फोरायलेशन होतं पहा
मायनस हे स्ट्रक्चर मध्ये या ठिकाणी आता कसं ओरिएंटेशन झालं ते पहा. डबल बॉन्ड O this NH2. Okay. And yes. So this structure is the sorry पुढचं झालं आपल्याला इंटरमिडिएट काढायचं आपल्याला. डबल बॉन्ड O. Yes. आपण डायरेक्ट फायनल स्ट्रक्चरला गेलो. ओके. डायरेक्ट अमोनिया इंट्रोड्यूस केला. सो okay. And here there is phosphorylation. तो या ठिकाणी हे काय असिल फॉस्फेट. इट इज असिल फॉस्फेट. आता या ठिकाणी हा काय इंटरमिडिएट. इट इज intermediate. Okay, then there is introduction of ammonia. NH3 introduced and phosphate it goes out. Okay, so it produces the structure. Double bond O and NH2 and NH3 C double bond O minus NH3 it is plus, so it is glutamine. It is glutamine. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी हे जे अमोनिया ग्रुप घुसल्यानंतर ओरिएंटेशन त्या ठिकाणी डबल अमोनिया ग्रुप त्या ठिकाणी गेला की ग्लुटामेटचं कन्वर्जन ग्लुटामाइन. थोडक्यामध्ये आपण सुरुवातीला जे रिएक्शन पाहिले अमोनिया प्लस अल्फा बीटा ग्लुटारेट प्लस NADPH2 it gives glutamate. Okay, it gives glutamate plus NADP plus H2 आणि त्याच्यानंतर ग्लुटामेट in presence of glutamate synthetase it produces the acyl phosphate intermediate and then it produces the glutamine. हे सिंपल शब्दामध्ये नावामध्ये जर तुम्ही रिएक्शन लिहिली तरी इट सॉल्व्ह. ओके, आता हा फर्स्ट सोर्स होता दॅट इज द नायट्रोजन सिंथेसिस ऑफ synthesis of amino acid by using the nitrogen. Okay, you are nitrogen sources, synthesis of ammonia from the nitrogen source. Now the synthesis of ammonia from the metabolite other pathways. Okay, the second amino acid synthesis from metabolites of other pathways. म्हणजे पहिला जो अमिनो ऍसिड तयार होण्यासाठी मेन सोर्स आहे नायट्रोजन आणि दुसरा या ठिकाणी जो सोर्स आहे तर मेटाबोलाइट्स जे असतात मेटाबॉलिझम जे प्लांट मध्ये होत असतात तर वेगवेगळे जे पाथवे असतात तर त्याच्यामध्ये बाय प्रोडक्ट्स म्हणून या ठिकाणी तयार होत असतात मेटाबोलाइट्स म्हणून. तर या ठिकाणी प्लांट्स अँड बॅक्टेरिया कॅन सिंथेसाइज ऑल 20 ऑफ द अमिनो ऍसिड्स. ओके, प्लांट अँड बॅक्टेरिया produce all 20 amino acids. Okay, they produce all 20 amino acids, but human they cannot synthesize 9 of them. The humans cannot synthesize 9 of them. म्हणजे या ठिकाणी 20 पैकी 9 जे आहेत ते ह्युमन बॉडी मध्ये तयार होत
9. ओके, मग या ठिकाणी these nine known as essential amino acids, known as essential. आता essential काय म्हणायचं, they have to take from the diet, essential amino acids. Okay, so these amino acids, they must come from our diet. Okay, okay, so these 9 amino acids, these acids must come from our diet. आपण जे अन्न खातो त्या अन्नातून आपल्याला ते आले पाहिजे. तर या ठिकाणी म्हणजे ते आपल्याला पूर्ण त्याची गरज पूर्ण होईल, त्याच्यामुळे त्याला इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स असं म्हटलं जातं. तर these अमिनो ऍसिड्स, या ठिकाणी हे 9 जे अमिनो ऍसिड्स आहेत हे कुठले आहेत, दॅट इज स्टिरीन, दुसरा आयसोल्युसिन, ओके, तिसरा ल्युसिन, then lysine, then methionine, phenylalanine, then threonine, tryptophan, and valine. Okay, so the other 11 amino acids are, okay, so other 11 हे जे आहेत तर हे 9 इसेन्शियल आहे. ओके, हे 9 जे आहे ते ह्युमन बॉडीसाठी इसेन्शियल आहे, पण प्लांट आणि बॅक्टेरियामध्ये हे सगळे तयार होतात. ओके, पण जे 20 अमिनो ऍसिड्स आहेत रिमेनिंग या ठिकाणी कोणते, so they include alanine, arginine, then asparagine, aspartate, cysteine, glutamate, glutamine, glycine, proline, serine, and tyrosine. झाले का 20? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तर या ठिकाणी हे सगळे 20 अमिनो ऍसिड्स आहेत. तर या ठिकाणी हे म्हणजे प्लांट आणि बॅक्टेरिया हे 20 ते 20 तयार होतात. ह्युमन बिंग मध्ये वरचे 9 जे आहेत ते वगळता बाकीचे सगळे तयार होतात. आता या ठिकाणी तयार कुठे होतात, they are produced in the, or they are synthesized in the various metabolic pathways. ओके, मग या ठिकाणी हे मेटाबॉलिक पाथवेज या ठिकाणी कोणते आहेत, तर या ठिकाणी पहा आपण इथे ड्रॉ करू वेगवेगळे मेटाबॉलिक पाथवे. तर या ठिकाणी सगळे द फर्स्ट पाथवे ऑक्झॅलो ऍसिटेट. आता आठवा आपण जे सायकल्स पाहिल्यात त्याच्यामध्ये कुठे हे शब्द ऐकलेत का, ऑक्झॅलो ऍसिटेट, ऍस्पार्टेट, ऍस्पार्टेट पासून ऍस्परजिन, ऍस्परजिन, मिथेओनाइन,
methionine, then lysine, fourth one threonine, third is isoleucine. ओके, तो पहिला मेटाबॉलिक पाथवे बघा, तर ऑक्झॅलो ऍसिटेट जे आहे, ऑक्झॅलो ऍसिटेट पासून ऍस्पार्टेट तयार होतं, ऍस्पार्टेट पासून हे अमिनो ऍसिड्स तयार होतात, ऍस्पार्जिन, मिथेओनाइन, लायसिन, थ्रेओनाइन आणि थ्रेओनाइन पासून परत पुढे आयसोल्युसिन. तर या ठिकाणी हा पहिला मेटाबॉलिक पाथवे. आता दुसरा पाथवे कोणता आहे पहा, दुसरा पायरुवेट, पायरुवेट पासून ॲलॅनाइन, व्हॅलिन आणि ल्युसिन. ॲलॅनाइन, व्हॅलिन आणि तिसरा ल्युसिन. ओके, पायरुवेट हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल, ईएमपी पाथवे मध्ये तयार होतं पायरुवेट. तर पायरुवेट नंतर ॲलॅनाइन, व्हॅलिन आणि ल्युसिन हे तयार होतं. ओके, आता या ठिकाणी तिसरा पाथवे पहा, तर फॉस्फो, याच्यामध्ये तिसऱ्या पाथवे मध्ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड हे आपण पाहिलं, प्लस इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट. इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट हे दोघांचे रिएक्शन म्हणजे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जे आहे, तर हे सुद्धा त्या ठिकाणी याच्यामध्ये C4 पाथवेमध्ये इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट हा सुद्धा त्या ठिकाणी तयार होतो रिजनरेशन मध्ये. ठीक आहे, C3 पाथवेमध्ये. तर या ठिकाणी मग याच्यापासून काय तयार होतं पहा, फिनिल ॲलॅनाइन, हे अमिनो ऍसिड, आणि फिनिल ॲलॅनाइन पासून टायरोसिन. ओके, त्यानंतर डायरेक्टली याच्यापासून टायरोसिन पण तयार होतं. ओके, आणि ट्रिप्टोफॅन पण तयार होतं. ओके, ट्रिप्टोफॅन पण तयार होतं. फॉस्फिनल पायरुविक ऍसिड आणि इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट हे दोघे एकत्र येऊन त्याच्यापासून फिनिल ॲलॅनाइन, फिनिल ॲलॅनाइन पासून टायरोसिन किंवा डायरेक्टली टायरोसिन किंवा ट्रिप्टोफॅन हे त्या ठिकाणी तयार होतं. ओके, आता चौथा पाथवे जो आहे पहा, त्याच्यामध्ये रायबोज 5 फॉस्फेट, रायबोज 5 फॉस्फेट याच्यापासून जो तयार होतो दॅट इज हिस्टिडीन. हिस्टिडीन. त्यानंतर पाचवा या ठिकाणी पाथवे अल्फा कीटोग्लुटरेट, अल्फा कीटोग्लुटरेट त्याच्यापासून आपण आत्ताच पाहिलं काय तयार होतं, ग्लुटामेट. ग्लुटामेट पासून पुढे ग्लुटामाइन तयार होतं, किंवा प्रोलिन तयार होतं व आर्जिनाइन तयार होतं. ओके, त्यानंतर सहावा पाथवे 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट. ओके, त्याच्यापासून काय तयार होतं, सेरिन, सेरिन पासून सिस्टीन आणि ग्लायसिन. सिस्टीन आणि ग्लायसिन. सो दीज आर द व्हेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज. ओके, तर याच्यामध्ये ह्या सगळ्यांमध्ये जे कार्बनचं स्केलेटन जे येतं, इट इज फ्रॉम द इंटरमिडिएट्स ऑफ द ग्लायकोलिसिस पाथवे
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आणि सिट्रिक ऍसिड सायकल. ओके, म्हणजे जे सगळे मेन त्या ठिकाणी सिट्रिक ऍसिड सायकल पाहिलं किंवा EMP पाथवे पाहिला किंवा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो आपल्याला नाहीये पण या ठिकाणी तो पाथवे जर आपण पाहिला तर त्याच्यामध्ये जे इंटरमिडिएट्स तयार होतात तर त्यांच्यापासून एक कार्बन स्केलेटन तयार होतं, कार्बन स्केलेटन, आणि त्याच्यावर असं अमिनो ग्रुप किंवा वेगवेगळे चेंजेस होऊन त्याच्यापासून हे वेगवेगळे अमिनो ऍसिड तयार होतात. ओके, तर ऑक्झॅलो ऍसिटेट पासून aspartate, aspartate पासून aspargine, मिथ्योनाइन, लायसिन, थ्रेओनाइन पासून आयसोल्युसिन, पायरुवेट पासून अॅलानाइन, व्हॅलिन, ल्युसिन, फॉस्फिनल पायरिक ऍसिड इरिथ्रोज पासून फिनिलॅलानाइन, टायरोसिन किंवा डायरेक्टली टायरोसिन किंवा ट्रिप्टोफॅन, रिव्युलस 5 फॉस्फेट पासून हिस्टिडीन, अल्फा किटोग्लुटारेट पासून ग्लुटामेट, ग्लुटामाइन, प्रोलिन, अर्जिनाइन. आता हे सगळे जे आहेत ते 20 इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स आहेत. आणि फॉस्फोग्लिसरेट पासून, प्रीफॉस्फोग्लिसरेट पासून सेरीन, सिस्टीन आणि ग्लायसिन. तुम्ही जर या सायकल नीट लक्षात असतील तुमच्या तर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल पहा की हे सगळे नाव प्रीफॉस्फोग्लिसरेट, पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड, ऑक्झॅलो ऍसिटेट, अल्फा किटोग्लुटारेट, हे सगळे नावं त्या सायकलमध्ये आलेले आहेत. ओके, हे इंटरमिडिएट म्हणून तयार होतात. तर यांच्यापासूनच त्या ठिकाणी बाय प्रोडक्ट म्हणून या ठिकाणी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स म्हणून हे वेगवेगळ्या प्रकारचे अमिनो ऍसिड्स त्या ठिकाणी तयार होतात. ओके, म्हणजे मेटाबॉलिक पाथवे मध्ये त्या ठिकाणी हे अमिनो ऍसिड्स जे ते तयार होतात. ओके, सो आपण इथे अमिनो ऍसिड सिंथेसिसचे दोन सोर्सेस पाहिले, नायट्रोजन सोर्स आणि दुसरा जो सोर्स आहे इट इज थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे. I hope you got the points. Thank you very much.